دیکھیے جی، خیبر پختونخوا کی جو اقلیتی برادری ہے جس میں سکھ، ہندو اور یہاں پر جو عیسائی ہے، اس کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کے لیے خیبر پختونخوا حکومت نے جو ہے مختلف جو بنیادی ضرورت کے چیزیں ہیں وہ فراہم کی ہے۔ اس کے لیے یہاں پر پشاور کے محکمہ اوقاف میں ایک تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ یہاں پر سکھ، ہندو، کرسچن سب جو ہے وہ یہاں پر جمع ہوئے تھے۔ مذہبی امور جو صوبائی وزیر ہے عدنان قادری صاحب، انہوں نے جو ہے ان کے چیزوں کی فائل جو ہے انہیں حوالے کی ہے۔ تقریباً خیبر پختونخوا کی صوبہ بھر سے 117 مختلف جو عبادت گاہیں ہیں مائنورٹی کے، جس میں گردوارہ اور مندر ہو گیا، چرچ ہو گیا، ان کے جو بڑے ہیں پادری حضرات ہے، پنڈت جو ہے وہ یہاں پر آئے ہوئے تھے اور مختلف یہ جو چیزیں ہیں ان کے فائل انہیں حوالے کیے ہیں، جس میں الیکٹرک کولر ہے، کرسیاں ہے، ساؤنڈ سسٹم ہے، کھانے پینے کے جو برتن ہے، چیزیں ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے اور یہاں پر ان کو پرووائڈ کی ہے۔ ہمارے ساتھ مائنورٹی کے لوگ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے فرداً کہ کیا کیا چیزیں آپ کو ملی ہے اور کن چیزوں کی آپ کو ضرورت تھی۔ سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا۔ جی ہاں، میرا نام جان مسیح ہے، میں چرچ آف اسمبلی گاڈ کا ایلڈر ہوں جو پادری سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو سر بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان کی طرف سے ہمیں جو سامان دیا گیا ہے اور خاص کر کے صوبائی حکومت کی طرف سے یہ 10 کرسیاں ہیں ہمارے چرچ کو جو زرگر آباد میں ہے۔ آپ کو کتنی چاہیے؟ ہمیں کم از کم 50 تو ہونی چاہیے نا۔ اچھا، ہاں، کیونکہ اگر 150-200 لوگ بیٹھتے ہیں تو 50 تو ہونی چاہیے۔ مطلب ہے کہ آپ کو چیزیں مل گئی ہے لیکن نہ کافی ہے، اگر مزید مل جائے نہ کافی ہیں، یہ نہ ہونے کے برابر ہیں 10۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے چرچ کو کارپیٹ تقریباً یہ 2 سال پہلے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم کارپیٹ ڈال کے دیں گے، وہ بھی نہیں ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سولر سسٹم ہم نے کہا تھا کہ اکثر بجلی جاتی ہے ہمارے صوبے میں، تو ہمارے ایریے میں زیادہ جاتی ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ ہمیں سولر سسٹم مل جائے، تو وہ بھی نہیں ملا۔ پھر یہ ہے کہ ڈسپینسر بھی نہیں ملا ٹھنڈے پانی کے لیے، تو وہ ہم پیسے لگا کر ڈیلی برف لاتے ہیں۔ یہاں پہ تو ہے، کولر بھی ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہے، آپ کو نہیں دیا گیا؟ نہیں دیا ہمیں۔ صرف جو اسمبلی آف گاڈ کا چرچ ہے زرگر آباد میں، صرف 10 کرسیاں، وہ بھی کافی مطلب 2-3 سال کے بعد ہے۔ اس امید پہ دنیا قائم ہے، انشاءاللہ دوسری دفعہ جو ہے چیزیں مل ہاں، جائیں گی۔ اس کے باوجود ہم شکر گزار ہیں۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ دوسرا جو یہاں پر ہے اقلیت برادری کا، ان سے بات کریں گے۔ سر اپنا نام بتائیے گا۔ میرا نام آصف کمار ہے، میرا تعلق ہندو برادری سے ہے جی، میں پشاور صدر سے ہوں۔ اچھا آصف کمار صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا کیا چیزیں آپ کو ملی؟ ہمیں صرف ابھی جو ہے نا مجھے 10 کرسیاں دی گئی ہیں، اور میری جو درخواست تھی وہ یہ تھی کہ مجھے کم سے کم واٹر کولر، ایک جنریٹر۔ آپ گرمی کا سیزن ہے، ہمارا جو تہوار آنے والا ہے وہ تقریباً 1.5 مہینے کا تہوار ہوتا ہے، اس میں پانی کی ضرورت آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال فی الحال ہمیں 10 کرسیاں دی گئی ہیں۔ ہم پھر بھی جناب عمران قادری صاحب کا اور اسپیشلی سہیل افریدی صاحب کا اور وزیر زادہ صاحب اور روی کمار صاحب کا بہت شکر گزار ہے کہ جنہوں نے پھر بھی ہمارا اتنا خیال رکھا، اور آئندہ بھی جو اسکیمیں ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں اس میں ضرور یاد رکھا جائے گا۔ یہ بتائیے گا کہ خیبر پختونخوا میں اور بالخصوص پشاور میں مذہبی اقلیت کو جو مشکلات ہے یا جو چیلنجز کا سامنا ہے، اگر وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ کیا مشکلات ہے، اگر اقتدار کی جو پہ بیٹھے لوگ ہیں وہ دیکھیں اور ان کو جو ہے حل کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے۔ سر میں بہت مشکور ہوں پی ٹی آئی حکومت کا، جب سے اقلیتوں کے بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے تقریباً ہر ٹائم، ہر وقت میں، اور تقریباً مشکلات تو ہر کسی کو، اگر منورٹی کو ہے تو اس میں میجورٹی کو بھی ہے، تو ایسی سچ کوئی نہیں ہے۔ لیکن ابھی بھی ہمارا ایک سیکورٹی کا ایشو چل رہا ہے، وہ قریب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مندروں پہ یا گرودوارے پہ سیکورٹی بڑھا دی جائے تاکہ ہم محفوظ طرح سے اپنی عبادت کر سکیں جی۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ یہاں پر جو جابز ہے، کوٹا جاب اور اس طرح جو ہے وہ سب کچھ صحیح ہے کہ نہیں ہے مشکلات؟ سر نہایت مشکور ہے، آپ یقین کریں کہ ہمارے جاب کوٹا جو اور ایجوکیشن کوٹا بڑھانے سے ہمارے بچے آج 17 گریڈ میں جابس کر رہے ہیں، تو یہ ہماری حکومت کی اور پی ٹی آئی کی ایک بہت بڑی قابل ہے، تو کہ ہمارے بچے پڑھ لکھ کر، اور ان کو کیونکہ پہلے ایجوکیشن کا بچہ، جب ایجوکیشن کوٹا ملا تو اس کے بعد جابس ملنا شروع ہوئی ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ مائنورٹی کے جو ایلڈر تھے
हमारे साथ एक दूसरा बंदा भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, आप अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हैं? पेशावर कालाबाड़ी मंदिर से आए हूँ सर, और किश्वर सोनी मेरा नाम है, और मैं वाल्मीकि हिंदू बरादरी का चेयरमैन हूँ। अच्छा, किश्वर साहब बताइएगा, क्या क्या चीज़ें आपको मिली, ज़रूरत किन चीज़ों की थी, और आया ये काफ़ी है? अभी जैसे मिनिस्टर साहब ने और सेक्रेटरी साहब ने ऐलान किया था कि जिसमें जनरेटर, साउंड सिस्टम भी है और बाकी दीगर चीज़ें भी हैं, लेकिन हमें हमारे कोटेशन, हमारी लिस्ट के मुताबिक सामान नहीं दिया गया। तो क्या क्या चीज़ें आपको मिली? सर, हमारा जो कचहरी मंदिर है, आर्य बाज़ार मंदिर तो हमारा बंद है। हमारी जो सभा होती है वो कचहरी मंदिर में अपना इवेंट्स करती है, अपने प्रोग्राम वहाँ करती है। उनको जस्ट आज 10 कुर्सियाँ मिली हैं। अच्छा, क्या क्या वो चीज़ें जो आपको ज़रूरत है, और मिनिस्टर साहब देख रहे हैं आप इस वक्त आपको कि दोबारा जो है वो आपको मौका मिला तो वो दे देंगे? सर बिल्कुल, चेयर्स इतनी होनी चाहिए कि हमारी कम अज़ कम हमारी बरादरी उस पर बैठ सके। देश के होने चाहिए हमारे लिए, जो सबको दिए गए, लेकिन हमारे कचहरी मंदिर को कुछ चीज़ें नहीं दी गई, जिसमें क्रॉकरी भी नहीं मिली। जनरेटर तो किसी मंदिर को नहीं दिया गया अभी तक, और मुझे नहीं पता कि ये जनरेटर कहाँ गए। अभी मिनिस्टर साहब ऐलान करके गए हैं जनरेटर्स का। बहुत शुक्रिया। जिस तरह कह रहे हैं कि चीज़ें जो है वो कुछ कम जो है वो है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत 10 कुर्सियाँ इनको मिली है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ये चीज़ें जो है इनको दिए है मंदिर और गुरुद्वारा और चर्च में। हमारे साथ एक दूसरा शख्स भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, आप अपना नाम बताइएगा, कहाँ से आए? मेरा नाम तादील कामरान सोहत्रा है। मैं पीटीआई को प्रेजेंट करता हूँ, नेशनल असम्बली का टिकट होल्डर हूँ पीटीआई की तरफ से। आज के इस इवेंट को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, अफरीदी साहब की कोशिश को और पीटीआई की कोशिश को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। ये कुछ शिकायत कर रहे हैं कि 10 कुर्सियाँ मिली है, जनरेटर नहीं मिला, इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत छोटी बातें हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो केपीके में आज तक मिनॉरिटीज़ के लिए हुआ है, आपके बाकी सूबों में उसकी कॉपी हो रही है। डॉक्टर शुएब शर्डल साहब के वन मैन कमीशन है, उनके थ्रू हमारा प्लान जो केपीके का मिनॉरिटी के लिए बनाया गया था, वो प्लान जो है वो वज़ीरज़ादा साहब की वसातत से पूरे पाकिस्तान में उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जो जितने फलाही काम और जो हमने तब्दीली मिनॉरिटी के फ़ंड्स में किया है, अभी भी आप देखें केपीके में इस दफ़ा के फ़ंड में पूरे पाकिस्तान में अक़लियतों के लिए अलग से फ़ंड नहीं रखा गया है। केपीके में 1 अरब से ज़्यादा फ़ंड जो हैं वो मिनॉरिटीज़ के लिए आने वाले। जी, आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी बताइए कि जिस तरह के यहाँ पे आपकी माइनॉरिटी के कुछ दोस्तों ने जो है कहा है कि 10 कुर्सियाँ इनको मिली, किसी को जो है वो साउंड सिस्टम, किसी को जनरेटर नहीं मिला और ज़रूरत भी है, तो इस चीज़ों को आप किस तरह मुस्तकबिल में एड्रेस करें? बिल्कुल, ये देखें, इसके लिए भी फ़ंड जो हैं वो रखे गए हैं, और जो आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों को चीज़ें जो हैं वो नहीं मिली हैं, उसकी वजह ये है कि हमारे पास इबादत गाहें जो हैं केपीके में वो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हैं, और उनके लिए ये इससे पहले 2 महीने पहले भी हमने ये सामान जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया तकरीबन 83 जो इबादत गाहें हैं उनमें, और आज 56 इबादत गाहों को जो है वो सामान यहाँ से दिया जाएगा। मज़ीद जो जिन लोगों की को नहीं मिला, अब ज़ाहिर बात है एक ही दफ़ा हम एक मंदिर को या एक चर्च को 50 कुर्सियाँ या मतलब इस तरह से बहुत ज़्यादा सामान नहीं दे सकते। थोड़ा थोड़ा करके इंशाल्लाह इनकी जो शिकायत हैं उनको उनका अज़ाला जो है वो पीटीआई हुकूमत जो है वो ज़रूर करेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर अभी आपने देखा कि हमने बात की माइनॉरिटी के लोगों के साथ खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों से, जिसमें ज़म जो कबायली अज़ला है, मोमन, खैबर, वज़ीरिस्तान नॉर्थ और साउथ के अलावा बाजौड़ मुख्तलिफ़ जो उनके जो इबादत गाहें हैं, इबादत गाहों के जो जिसमें माइनॉरिटी के है, उनके लोग भी आए हुए थे, और मुख्तलिफ़ जो अशिया है ज़रूरत के बुनियादी, वो इनको यहाँ पर पहली दफ़ा ज़म अज़ला के इबादत खानों को उनके बड़ों को हवाले किए हैं। और मिनिस्टर जो औकाफ है अदनान कादरी साहब, उनका कहना है कि ये तसलसल जो इसी तरह जारी रहेगा।